بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وذلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم بالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني لحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من صلاة وتسليم ورضوان نستقيم إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. الفاتحة. أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضنا عاجلا غير آجلا ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا يرحمهم كما ربنا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشياطين وارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا غير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ونحن خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الإمام زين الدين المليباري وأصوله وفروعه ثم أريد المرزوقي بالمرصاد ومقام طاهر بن جعمل ولا أرجو صالح من قد مرساله محسن روحي على سيد الوالد الحقي جعاني بالعتق وإلى روح سيد الوالد الحب حسن بن أحمد بهر وإلى روح سيد الوالد الأبي شيخ بن سالم العطاس وإلى روح سيد الوالد الحب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم روح نور عبد الوهاب بن عبد الله وأستاذ أمن الله بن رد وأستاذ محمد نعيم اللايف وأستاذ عبد المحسن الرجال وإلى روح
almarhum Ustaz Haji Ahmad Mazrur bin Haji Zainal almarhum jaddatina Siti Muhani binti Muhammad Yusuf wa lauri almarhum Haji Abdullah bin Haji Antijan wa usulihim wa furahim sublauri almarhum Muhammad Nur Hikman bin Bapak Sumaidi almarhum Muhammad Fajar Yudian Sah bin Bapak Muhammad Satya sublauri almarhum Bapak Salam bin Haji Mustafa almarhum Ahmad Kurnia bin Haji Muhammad Hasan almarhum Syekh Ismail Haniya wa usulihim wa furuhim wa arwahil marhumin wal marhumat khususan Ummi Haja Siti Marwiyah Walidi Haja Abu Sa'bin marhum jadinya Musa bin Ma'in Ani binti Mu'anah bin Kadiyah وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم وتدبر قراءة وذكر وتكبير في كل وتكبير وتكبير في كل حفظ ورفع من غير ركوع ومده إلى أن يصل إلى ركن منتقل إليه ودق راحتيه على ركبتيه وتسوية ظهر وعلوق في ركوعه وأن يقول فيه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة وفي ركعه منه سمع الله لمن حمده وفي اعتداله ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Kita masih membahas tentang sunnah-sunnah hayat di dalam salat. Masuk kepada qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin wa tadabburu qira'atin wa dzikrin wa takbirin dan ta'ammulu ma'aniha, maksudnya tadabbur merenungi makna-makna daripada bacaan-bacaan, yaitu Fatihah, surat yang namanya qiraat. Kita renungi itu bacaan-bacanya. Namun sebelum itu di sini nggak dibahas nih, karena sunnahnya di dalam sholat banyak, ada 1.500 di dalam sholat, sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat. Yang di sini yang nggak dibahas sunnah. Sebelum kita membahas tadabbur qiraah, sunnah dukhulu salatin binasyatin. Sunnah kita sebelum kita mendirikan salat, masuk ke dalam salat itu dengan keadaan giat, bukannya lemes. Ini sunnah salat, sebelum kita mau salat, sunnahnya mesti nasyad, mesti semangat, mesti giat. Makanya di situ kalau kita datang buru-buru sembahyang fardu, Allahu Akbar, udah kemana-mana tuh pikiran udah kemana-mana. Makanya kan sebelum kita masuk sholat fardu ada sholat rawatib. Itu semuanya persiapan buat masuk ke dalam sholat fardu, biar semangat, himmah. Kenapa begitu? Li'annahu ta'ala qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala zamma tarikihi, mencela orang yang meninggalkan nasyad, meninggalkan semangat di dalam salat.
dengan perkataannya firman Allah Ta'ala, idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika kalian orang-orang ingin melakukan salat, nah di sini qamu di sini munafik nih. Jika orang-orang munafik melaksanakan salat, mereka melaksanakan salatnya, melakukan salatnya kusala, dengan cara malas. Malas maksudnya gimana? Futur. Mana sih futur? Lemas. Dengan cara lemas. Di sini maknanya wal kasalu al futur wat tawani. Maknanya malas itu lemas, ogah-ogahan. Makanya sunnah sebelum sholat mesti giat, semangat. Apalagi orang-orang yang udah pagi-pagi main subuh mandi dulu. Itu orang niat tuh. Niatnya apa? Niat ngadep Allah. Sebelumnya makanya miftahus sholat at-tahur. Kuncinya sholat bersuci dulu. Bersucinya benar, sholatnya benar. Kalau bersucinya rapi, sholat tuh orang niat buat sholat. Makanya sunnah sebelum sholat mesti apa? Nasyad. Masuk, waktu ketika masuk sholat, mau mendirikan sholat, dia udah giat, semangat. Sunnah berikutnya apa? Wa faraghu qalbin. Mengosongkan hati. Hatinya benar-benar dikosongin dari urusan dunia. Kebanyakan kita mengurusan dunia. Makanya waktu Imam Abu Hanifah didatengin, Imam Abu Hanifah kan ahli fikih. Datangnya cuma nanya begini doang, wahai Imam, saya menanam sesuatu, saya lupa. Saya lupa di mana. Kata Imam Abu Hanifah, lah ini bukan urusan fikih. Bukan urusan fikih, tapi dijawab, dikasih solusinya. Datangnya mau Isya. Kalau begitu dia pulang, sembahyang nih malam dari sholat Isya sampai nanti subuh. Insyaallah ketemu. Benar, begitu dia sembahyang ingat. Begitu sembahyang, oh di sini dia mendemnya. Naruh sesuatunya di sini. Makanya sunnah salat sebelumnya adalah faraghu qalbin. Kosongin nih hati. Hati mesti dibersihin. Dibersihin dari urusan apa? Dari urusan dunia. Dan juga dari urusan masalah fikih juga nggak boleh, makruh hukumnya. Kita mikirin dunia, hukumnya makruh. Kata Imam Qadi, yukrahu ayyufakkira fi salatihi fi amri dunyawiyin au mas'alati fikhiyatin. Makruh hukumnya memikirkan di dalam sholatnya tentang urusan dunia. Hukumnya makruh. Dan juga masalah fikih. Karena masalah fikih ada kejadian. Ada kejadian dari orang yang sangat alim ahli fikih namanya Umar bin Makhrumah. Umar bin Makhrumah ini dia menjadi makmum. Imamnya fuqaha besar namanya Abdullah bin Umar bin Makhrumah. Anak sendiri jadi imam. Bapaknya alim, anaknya ulama besar. Begitu selesai sholat diparanin sama bapaknya Umar bin Makhrumah. Hai Abdullah, kenapa engkau sholat begitu? Aku lihat engkau sholat pada hari ini ada sesuatu yang kau pikirkan. Karena dia ulama fikih, anaknya benar. Kenapa ayahnya bisa tahu? Karena aku berimam atau bermakmum atau berimam. Aku mengikut imam, yang imam itu yang aku lihat adalah dari ujung pala sampai ujung kaki darah kental sedang berdiri. Jadi imamnya bukan anaknya, darah kental sedang berdiri. Kata anaknya, benar wahai ayah. Ketika di tengah-tengah sholat, aku memikirkan tentang head yang belum selesai. Darah di bentuknya kuning, hitam. Dari ahli fikih lagi dipikirin tuh masalah darah head. Datangnya di tengah-tengah sholat. Makanya begitu dia pikirin darah head, bapaknya orang alim jadi makmum. Dia lihat itu yang menjadi imam darah. Menjadi imam darah. Makanya makruh hukumnya memikirkan urusan dunia atau memikirkan urusan fikih. Amat tafakur, adapun memikirkan fi amril akhirah, urusan akhirat, la fala ba'sa, enggak apa-apa ya.
mikirin urusan akhirat. Yang bagus apa? Wa amma fima yaqra'uhu mustahab. Adapun yang paling bagus memikirkan apa yang sedang dibaca. Berarti masuk ke bab tadabbur. Memikirkan apa yang lagi sedang dibaca. Jadi itu sunnah sebelum sholat. Mesti mengosongkan hati minasyawagil, dari segala kesibukan. Li'annahu, karena bahwasannya mengosongkan hati itu aqrabu ilal khusyuk, itu mendekatkan diri kepada khusyuk. Mendekatkan diri kepada khusyuk. Kosongin dulu. Makanya caranya gimana? Salat qobliyah dulu, baru salat fardu. Wa sunnah fiha, sunnah berikutnya ai fi salatihi kulliha, sunnah berikutnya di dalam salat yaitu khusyu'un biqalbih, khusyuk di dalam hati. Untung kita bermazhab Imam Syafi'i khusyuk sunnah salat, sedangkan yang lainnya khusyuk syarat daripada salat. Kalau ulama bilang khusyuk syarat daripada sholat, kita sholatnya semuanya kagak sah. Dan rojak harapan kita, alhamdulillah ulama masih berbeda pendapat. Ada yang dibilang semua sholat mesti khusyuk, semua sholat mesti khusyuk. Ada yang bilang sebagian sholat aja mesti ada khusyuk, sebagian sholat mesti ada khusyuk. Ada ulama bilang di takbiratul ihram mesti ada khusyuk. Berarti kita masih banyak harapan. Khusyuknya di mana? Kita masih banyak harapan karena salat adalah ibadah yang paling afdal. Kenapa paling afdal? Seluruh anggota badan diajak ibadah. Hati diajak khudur. Hati diajak khudur, mesti hadir. Lisan diajak berzikir. Jawarih, anggota tubuh ini diajak untuk sukun, tenang. Makanya ntar banyak nih yang ngewarisin khusyuk. Baik-baik yang buat jadi imam, yang biasa bayangnya garuk sini, garuk sono. Nah, karena buat ngewarisin khusyuk, ulama berbeda pendapat. Pertama, khusyuk di mana adanya? Di qalbi, di dalam hati. Dengan cara apa? Bi alla yuhdira fihi ghaira ma huwa fihi. Dengan cara tidak menghadirkan di dalam hatinya kecuali apa yang dia baca aja udah. Yang mesti dihadirin yang dia baca. Selain itu enggak. Sekalipun ini berkaitan dengan akhirat, seperti ingat sorga, ingat neraka, enggak, udah yang dia baca aja. Lagi sembahyang ingat sorga, kan urusan akhirat tuh. Atau ingat neraka, enggak boleh. Yang boleh udah apa yang dia hadirkan, apa yang dia baca. Itu untuk khusyuk di dalam hati. Wa in ta'allaq bil akhirah, sekalipun berkaitan dengan akhiratnya. Jadi namanya khusyuk dalam hati, tidak menghadirkan di dalam hatinya kecuali ma huwa fihi, apa yang dia itu baca. Makanya nanti dibahas tentang tadabbur. Kedua yang disebut khusyuk selain hati, bijawarih, yaitu anggota tubuh. Anggota tubuh. Bi alla ya'bas bi ahadihima, dengan cara tidak bermain-main, enggak tengok kiri, tengok kanan, enggak bergaruk, garuk, tahan itu semua kalau bisa. Walaupun boleh. Jadi mesti sukun. Kan nama salat wa tamaskunun wa tam apa tuh? Lupa dah. Salat itu mesti tenang. Tidak banyak gerakan. Jadi khusyuk dengan hati, khusyuk dengan anggota tubuh, nggak bermain-main anggota tubuhnya. Kenapa mesti khusyuk dengan hati, mesti khusyuk dengan anggota tubuh? Karena itu semua lisana illahi ta'ala fi kitabil aziz. Allah Subhanahu wa taala memuji bagi orang-orang yang khusyuk di dalam Al-Qur'an. Kama dallat alaihi al-haditsus sahihah. Kelewat. Pertama, karena Allah memuji di dalam Al-Quran atas ala fa'ilihi, atas orang yang melakukan khusyuk. Allah puji itu dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung
orang-orang yang beriman yang mereka itu ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Jadi khusyuk itu satu dengan hati, kedua dengan anggota tubuh. Terus apa kalau kita faedahnya selain Allah Ta'ala memuji? Yang kedua, walidtifai sawabis salati bintifaihi, karena hilangnya pahala solat dengan cara hilangnya khusyuk. Pahala solat itu bisa hilang kalau solatnya kagak khusyuk. Kama dallat alaihi al-haditsus sahihah, sebagaimana banyak hadis-hadis yang sahih memberi petunjuk tentang hilangnya pahala solat. Wali'anna lana wajhan, karena sesungguhnya bagi kita ini ada satu pendapat ikhtarahu jam'un, yang mana pendapat itu dipilih oleh sekelompok ulama. Apa pendapatnya? Annahu syartun lisihhati, bahwasanya khusyuk itu syarat bagi sahnya salat. Syarat sahnya salat khusyuk. Bukan syarat salat, syarat sahnya. Bedain kalau syarat salat entah gitu ke semua. Nah, di sini macam-macam pendapat ulama tentang khusyuk. Dari firman Allah, wa aqimus shalah li zikri, dirikanlah salat karena mengingat aku. Wala takun minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Makanya kalau mau khusyuk dengan cara tadabbur qiraah, merenungi bacaan, yang mesti kenal bahasa Arab, mesti tahu, mesti belajar bahasa Arab. Karena apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Hadisnya innamas sholata maskunun wa tawaddu'un, sungguhnya salat itu tenang dan penuh dengan tawaddu. Malam tanhahu salatuhu adil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang salatnya itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, tidak akan bertambah dekat kepada Allah kecuali dia bikin tambah jauh. Jadi kita sholat berapa tahun? Masih sering nggak ngerjain kemaksiatan? Nah itu berarti nggak ada khusyuk kita di situ. Siapa yang sholatnya itu tidak mencegah dia untuk berbuat keji dan munkar, lam yazdad, dia tidak menambah dekat kepada Allah illa bu'dan, kecuali nambah jauh. Itu siapa yang bicara? Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min qa'imin, berapa banyak orang yang melakukan salat, hazuhu min salatihi at-ta'ab wan nasab, bagian salatnya, ganjaran salatnya cuma capek doang. Bagian salatnya cuma capek doang. Karena apa sih salat itu? Habib Hud kan bilang tuh mesti dipelajarin. Karena amal ibadah, amal perbuatan yang pertama kali dihisab di akhirat apa? Salat. Jadi kita mesti benar-benar memahami salat. Dan kenapa nih kita ngaji salat? Ulama bikin bab masalah salat segitu gamblang. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji masalah salat, segala kekurangan-kekurangan kita tentang salat dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Kayak anak kecil belajar sepeda. Iya kan? Coba kalau belajar sepeda, masa dia jatuh kita ketawain, pasti dimaklumin. Begitu juga nanti begitu malaikat laporkan kita ke hadapan Allah, ini salatnya belum ada yang benar nih semuanya. Salat mereka nggak ada yang benar, tapi mereka masih duduk di majelis, masih belajar. Allah tulis beri dia ganjaran untuk pahala salat itu. Rojaknya kita, harapan kita. Maka kita jangan bangga, kita udah kerjain salat, kaji kagak apa kagak. Yang benar dia salat, tapi salatnya ngerti nggak? Ya, salat ada ilmunya, mesti belajar.
Wa mimma yuhassilul khusyuk, dan di antara yang menghasilkan. Nah, ini cara-cara mendapatkan khusyuk. Istihdaruhu, orang yang sholat itu al-musalli menghadirkan dirinya, hatinya, annahu baina yaday malikil muluk, bahwasanya dia itu sedang menghadap rajanya para raja, sedang menghadap rajanya para raja, alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang mana Allah itu maha mengetahui yang rahasia, bahkan yang akhfa, yang lebih rahasia. Jadi kita mesti menghadirkan kita lagi ngadep siapa? Lagi ngadep rajanya, para raja yang lebih mengetahui sesuatu yang tersembunyi, bahkan yang paling disembunyikan di Allah tahu. Yunajihi, lah kita sedang ngajak ngobrol Allah. Yukhatibuhu, sedang ngajak bicara. Makanya jangan sembarangan, jangan kiri nengok kanan. Kita lagi berhadapan dengan rajanya para raja yang tahu nih, kita paksa ini, kita khusyuk. Allah tahu kita nggak khusyuk. Allah tahu, wa annahu rubbama tajalla alaihi bil qahri, kita paksain nih biar walaupun kita masih kemana-mana. Allah tahu. Ini orang li adamil qiyami bihaqqi rububiyah, dia salat ini tidak melaksanakan hak-hak ketuhanan. Pikirannya masih kemana-mana. Makanya ada kaidah, salatnya secara zahir anggota tubuhnya bagus, tamas kunun, tenang, bagus ibadahnya, anggota tubuhnya bagus, gerakannya bagus, tapi nggak ada khusyuk. Khusyuknya satu pun nggak ada. Sama saja menghadiahkan mayitah, menghadiahkan bangke kepada Allah. La ruha, menghadiahkan bangke yang nggak ada ruhnya, berarti kepada Allah. Sekarang jawarihnya, anggota tubuhnya nggak bagus, masih banyak gerakan-gerakan, tapi ada khusyuknya masih ada. Itu sama saja menghadiahkan hewan yang maktu'ah, yang terpotong anggota tubuhnya. Menghadiahkan, misalnya kita menghadiahkan kambing nggak ada kupingnya, hadiahin kambing kagak ada kakinya, atau menghadiahkan hewan yang nggak ada matanya. Itu sholatnya kita secara zahir nggak bagus, ada kekurangan, tapi ada khusyuknya, samanya menghadiahkan binatang yang terpotong anggota tubuhnya kepada Allah. Sekarang sholatnya bagus, gerakannya bagus, tapi sama sekali nggak ada khusyuknya. Itu samanya menghadiahkan bangke yang nggak ada ruhnya kepada Allah. Dua-duanya bukan nambah baik, nambah murka Allah. Jadi gimana diantara yang cara memperoleh khusyuan? Caranya menghadirkan diri kita sebelum sholat, bahwasanya kita itu berhadapan dengan rajanya para raja, yang mana Allah itu mengetahui yang maha tersembunyi, bahkan yang lebih tersembunyi, dan kita sedang berbicara kepada Allah, walaupun kita paksa untuk khusyuk, namun tetap kita tidak melaksanakan kekhusyuan tersebut, faradda alaihi salah, Allah Ta'ala tolak salat kita. Itu secara salah satunya. Sebelum salat, hadirkan diri kita bahwa kita berhadapan dengan siapa. Nah, kalau menurut pendapat ulama-ulama yang lain, untuk mendapatkan kekhusyuan banyak. Lalu kadang-kadang udah dicari lupa nih mana tempatnya. Di antaranya qala sayyidi al-kutub al-arif billah Muhammad al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhu, berkata tuanku al-kutub al-arif billah Muhammad Bakri, inna mimma yurisul khusyu'ah, di antara yang mewariskan khusyuk, italatur ruku' was sujud, memperlama ruku dan memperlama sujud. Itu di antaranya. Banyak sih.
Perlu cari dulu. Terus dia terus. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, idza lam yastati' al-musalli, jika orang yang musallat tidak mampu ayyakhsha untuk khusyuk fi jami'i salatihi, di semua salatnya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Imam Ghazali berpendapat idza lam yastati al-musalli, jika orang yang salat tidak mampu ayyakhsha fi jami'i salatihi, untuk khusyuk di semua salatnya, yang bagi seharusnya ayyakhsha fi salasatil mawadhi, yaitu berusaha untuk khusyuk di 3 tempat. Nih Imam Ghazali ngasih lagi nih, kalau memang nggak bisa khusyuk sepanjang salatnya, dia berusaha untuk khusyuk di 3 tempat, tapi perlu belajar khusyuk di semua tempat. Kalau kata Imam Ghazali, pertama inda qaulihi wajjahtu wajhiya, pertama ketika mengucapkan wajjahtu wajhiya, berusaha untuk khusyuk. Kedua inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak pendapat ulama untuk mendapatkan khusyuk. Karena khusyuk ini nggak mudah. Khusyuk ini sulit. Lanjut nanti kalau dibaca ketemu. Terus berikutnya watadabburu qiraatin, dan sunnah berikutnya masuk ke kitab Irsyadul Ibad. Tadabburu qiraatin itu mesti ta'ammulu ma'aniha, merenungi daripada arti yang dibaca. Kalau qiraah apa yang dibaca? Pertama Fatihah, bukan satu persatu, bukan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi enggak begitu, enggak cara tafsil. Tadaburnya tidak secara terperinci, enggak secara ijmal aja. Merenungi bacaan-bacaan itu dengan secara ijmal, menyeluruh. Ijmalan la tafsilan, tidak secara satu persatu. Nanti kalau satu persatu i'rabnya nambah lagi, ini jadi apaan ya? Iyyaka kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka kepadamu kami meminta pertolongan, iyyaka maf'ul muqaddam, nasta'inu fi'il fa'il. Dikhawatirkan kalau satu persatu bukan hanya makna, nahwunya juga jadi dibahas. Jadi secara ijmal aja bahwa ini tentang memuji Allah, ini tentang doa. Jadi tadabburnya secara ijmalan. Maksud tadabbur mesti merenungi makna-maknanya. Bukan hanya tadabbur Quran, qiraah, tadabbur zikir. Zikir apa ada zikir? Bacaan-bacaan dari mulai iftitah, terus bacaan ruku, Allahu Akbar. Ruku itu apa bacanya? Subhana rabbiyal azimi, apa artinya? Bukan pendek tuh. Maha suci, subhana maha suci, rabbiyal azim maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdi dengan segala pujiannya. Makanya kalau misalnya cara tadabbur gampang, baca aja secara tartil. Maka di situ sebut rukun qauli, kayak Fatihah itu keluar hurufnya, makhrajnya.
didengar kuping sendiri. Begitu juga bacaan-bacaan ketika zikiran-zikiran, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal, keluar aja makhrajnya, terdengar dengan telinga sendiri. Jadi gak kemana-mana pikirannya. Makanya bagi makmum udah 3, imamnya belum, baca terus. 5, imamnya belum juga, baca terus. Begitu 11, imamnya belum juga, longok dah. Masih ada kagak imamnya? Kalau imamnya reading hilang dah berarti. Jadi tadabbur qiraah. Terus tadabbur zikrin, juga mentadaburkan bacaan-bacaan zikir. Mesti belajar dari sekarang gimana kita tadabbur kalau kita nggak mau baca, nggak tahu bahasa Arab. Sekarang udah tahu, belajar bahasa Arab dari kecil. Artinya baca untuk menambah khusyuk. Yang namanya tadabbur, ta'ammul ma'aniha, merenungi makna-makna Rabbana lakal hamdu. Apa artinya? Nah, wahai Tuhan kami, Rabbana lakal, bagimu segala pujian. Terus mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi seluruh langit. Wa mil'ul ard, dan memenuhi seluruh bumi. Wa mil'u ma syi', dan memenuhi apa yang kau kehendaki. Aras, kursinya, semuanya itu. Min syai'in ba'du. Rabbighfirli warhamni. Apa artinya? Karena ada buku-buku sholat tuh, pelajarin, jadi kita tahu lah. Kita lagi minta, cuma baca doang minta. Doa itu, Rabbighfirli, Allah ampuni aku. Insya Allah nambah khusyukan. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, perbaikin keadaanku. Terus warzuqni, beri aku rizki. Warfa'ni, angkat derajatku. Wahdini, berilah aku petun. Wa'afini, sehatkan. Wa'afu anni, maafkan. Pelajarin itu semuanya. Tadabbur bukan qiraah doang, bukan lagi qiyam doang, semuanya zikiran-zikiran juga mesti diterap tadabbur. Terus wa tadabburu takbirin, ke situ dah. Tadabbur juga masalah takbir. Takbir ada berapa takbir? Apaan aja? Nah, takbir ada takbiratul ihram sama takbiratul intiqalat, perpindahan dari setiap rukun ke rukun. Nah, yang pertama takbir yang pertama itu yang wajib. Namanya takbiratul ihram, ahrama yuhrimu ihraman. Kalau kita fikih taharrum. Taharrama ya taharrumu, taharrama ya taharruman. Maksudnya takbir yang mengharamkan segala sesuatunya setelah takbir. Miftahus shalah tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kuncinya salat adalah berwudu. Yang mengharamkan salat takbir. Kok jadi haram? Tadinya halal, begitu takbir jadi haram. Makan halal nggak? Begitu takbir ya haram. Garuk-garuk halal nggak? Begitu takbir haram. Jadi takbiratul ihram sama. Nah, kenapa tuh mesti ditadaburin, dipikirin? Kenapa sholat itu diawali dengan takbir, nggak bacaan-bacaan yang lain? Kan ada tasbih, ada tahlil. Kenapa takbir? Kata Nabi, idza kumtum ila shalah fakabbir. Kalau kalian mau sholat, kata Nabi, maka bertakbir, bukan bertasbih, bertakbir. Jadi bacaan yang pertama adalah takbir. Berapa panjangnya? Kalau kita belajar tajwid nih, paling panjang berapa sih tajwid? 3 alif, berarti 6 harkat, paling panjang. Tapi spesialnya di sholat 7 apa? 7 alif 14 harkat tuh. Allah sampai
sampai 7. Kalau niatnya panjang, di TK kan diajarin usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, terus makmuman adaan lillahi, dapat tuh di hati. Dapat nggak? Namanya takbir adanya di dalam hati. Kalau panjang masa takbir 3 alif? Buruk nggak? Enggak. Jadi 7 alif 14 harokat. Makanya kalau yang pendek bagus ya panjang, karena sunnahnya dipakai kalau udah dapat. Bukannya di bawah sini usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar, udah niat belum? Sah nggak sholatnya? Enggak, karena itu talafus bin niat. Jadi niat berbarengan ketika rukun pertama. Sebenarnya bukan niat, rukun pertama adalah takbir, karena niat berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan sholat pertama apa? Takbir. Perbuatan wudhu pertama ya. Perbuatan wudhu pertama membasuh muka. Makanya niat berbarengan ketika membasuh muka. Jadi Allah bareng tuh usolli fardhu zuhri dapat. Kalau niatnya tadi panjang ya mesti panjang, berarti 7 alif. Lebih nggak apa-apa, karena niatnya panjang biar tahu. Kenapa mesti pakai takbir sholat? Waju'ila fatihatas sholati, dan jadikan takbir sebagai pembuka daripada sholat. Liyastahdiral musolli, ini agar orang yang sholat itu menghadirkan maknahu, arti daripada takbir. Artinya apa? Adalah ala azamatin, yang menunjukkan atas pengagungan kepada Allah. Enggak ada yang lebih besar kecuali Allah. Selain Allah semuanya kecil. Duit kecil, rumah, mobil kecil, semuanya kecil. Selain Allah semuanya kecil. Jadi kenapa dijadikan takbir itu sebagai pembuka sholat? Karena orang yang sholat mesti wajib menghadirkan makna daripada takbir sebagai pengagungan kepada Allah buat orang yang tahayya'a li khidmati, yang bersiap-siap untuk khidmat kepada Allah. Kita kan maksud sholat khidmat, mau melakukan ibadah, siap-siap kita baca takbir. Biar apa? Hatta tatimma lahul haibah wal khusyu, agar sempurna haibah bagi orang salat dan sempurna khusyuk. Makanya terkadang kata ulama, sebagian ulama bilang di takbir mesti ada khusyuk. Allah khusyuk karena apa? Hatinya tadabbur. Tadabbur apa? Selain makna daripada takbir juga tadabbur niat Coba ente barengin. Mesti ada di hati, mesti ada niat, ditambah tadabbur makna daripada takbir. Bisa nggak? Bisa kalau ngaji sekarang. Kalau ngaji, masanya kekurangan di dalam sholat kita mudah-mudahan dimaklumi oleh Allah, karena kita baru belajar. Baru segitu panjang benar nih. Jadi sholat ada ilmunya nggak? Ada, mungkin bahas satu-satu, nyari kitabnya sampai dipetel-petelin nih. Kalau kita papan aja ini. Nah terus fi kulli khabdin wa raf'in, tadabbur takbir itu bukan hanya di takbiratul ihram. Ketika khabdin turun, wa raf'in, dan ketika naik. Allah, makanya suruh niatnya zikir, bukan niatnya ngingetin makmum. Batal kalau imam niatnya ngingetin makmum. Makmumnya bercanda di belakang nih, dia kencengin aja Allahu Akbar, tujuan dia ngingetin makmum, itu batal. Mesti zikirnya apa? Pengagungan kepada Allah ketika turun dan ketika naik. Min ghairi ruku'in, dan bukan selain ruku. Kalau ruku bukan takbir, tapi sami Allahu liman hamidah.
Wa madduhu, dan memanjangkan takbir ila ayyasila ila ruknil muntakili, sampai kepada rukun yang dia berpindah. Kalau dari sujud mau bangun ke rakaat kedua, di situ ada duduk apa tuh? Kalau dari sujud bangun ke rakaat kedua, mulai bangun Allah terus sampai sempurna berdiri, Allahu Akbar. Allah bangun tuh, pas begitu kita udah begini batasan ruku baru angkat tangan. Allah, batas ruku angkat tangan. Allah, itu nanti di rakaat ketiga. Allahu Akbar baru ditaruh. Panjang nggak tuh? 7 alif kan? Nah, 7 alif. Nanti begitu di rakaat habis tahiyat awal atau di rakaat pertama ada duduk namanya jalsatul istirahat. Duduk dulu apa takbir dulu? Nah, itu salah, takbir dulu. Takbir sambil duduk istirahat, berdiri. Kadang-kadang kita duduk dulu baru padahal kan bangunnya ketika bangun. Nyalain takbir ketika bangun. Allah, duduk pakai jangan lama-lama. Duduknya jangan lama, keburu habis napasnya. Sama kayak saya, keburu habis. Yang bagus dari bangun sujud takbir. Allah baru duduk istirahat, Allah terus Akbar, bukan dari duduk istirahat, dari bangun. Dari bangun. Maka di sini panjangin tuh sunnahnya, panjangin takbir sampai ke rukun yang dia berpindah kepadanya. Jadi 7 alif. Emang bangunnya pelan, napasnya panjang nggak apa-apa lebih dari 7 alif. Pegangan begitu kan? Ini sunnah nih, nanti dibahas. Apa 7 alif, lebih dari 7 alif enggak apa-apa. Situ kali ya. Wallahu a'lam. Afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami ya arhamar rahimin ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد لله في البدر والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. Nah, di sini nih ketemu nih ulama berbeda pendapat masalah khusyuk. Pertama ada yang bilang ghaddul basar wa hafdhus saut.